بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید سبطین شاہ اس وقت موجود ہوں. ایک اونچی پہاڑی ہے, ایک کپر اور جبی کے درمیان یہ پہاڑی ہے اور ساتھ ہی گلی کا مقام ہے, اور یہاں سے پیراں کے علاقہ جو ہے یا اس کے پیچھے کے علاقے پورا ویو نظر آتا ہے. محترم ناظرین و سامعین, آج ہم آپ کو پیراں کے خوبصورت علاقے کا اونچائی سے نظارہ کرائیں گے. ہم پیراں سے اونچائی کی طرف سفر کر کے گلی نز جبی و کپر کے مقام سے آپ کے سامنے سارا منظر پیش کریں گے. جبی کا مقام بابا جی جبی والے مرحوم سید حبیب شاہ صاحب کی وجہ سے اور کپر کا مقام ان کے بھتیجے بابا جی کپر والے مرحوم سید احمد شاہ صاحب کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے. گلی میں بابا جی جبی والوں کے بانجے مرحوم سید گل حسین شاہ المعروف صوبیدار باجی اور ان کے بھائی سید گلزار حسین شاہ کی اولادیں آباد ہیں. ساتھ ہی کچھ عرصہ قبل پھلالہ سے آ کر سید اقبال حسین شاہ المعروف خان شاہ جی نے کوٹ کے نام سے محلہ قائم کیا ہے. گلی کے ساتھ ایک ذیلی بستی ڈنہ بھی ہے جس کا تعلق عوان قومیت کی ذیلی شاخ قصر برادری سے ہے, جہاں کے مرحوم غلام ربانی المعروف بانی مشہور شخصیت تھے. پیراں سے اونچائی کی طرف محمودہ پھلالہ تک کے علاقے میں دیگر اقوام کے علاوہ سادات برادری کی کثیر تعداد, خصوصاً تقریباً پچھلی 1.5 صدی قبل اپنے زمانے کی مشہور شخصیت جی بابا حضرت سید گور حسن پیر علی شاہ صاحب اور ان کے بھائیوں کی اولادیں بھی آباد ہیں. یہ علاقہ پیراں کا مرکز ہے جسے پیراں خاص بھی کہتے ہیں. یہاں سبز گنبد شاہ جی بابا حضرت سید شاہ محمد صغیر کی زیارت ہے اور ساتھ ہی مرکزی بستی ہے. یہ جو سیاہ پرچم نظر آ رہا ہے یہ حضرت غازی عباس علمدار کا علم ہے اور ساتھ ہی گاؤں کی مرکزی مسجد امام حسین ہے. یہاں مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں, اگرچہ ان میں سے بہت سے افراد بہتر معاش کی تلاش میں شہروں کا رخ کر چکے ہیں, لیکن اب بھی کئی لوگ یہاں مقیم ہیں. اگر ہم اس گاؤں سے پیچھے کی طرف نظر ڈالیں تو الائی بڈگرام تک کے علاقہ جات بھی نظر آتے ہیں. اب ہم گاؤں کے مرکز سے نکل کر بارہ دری یعنی دھوبی روڈ سے ہوتے ہوئے جبی کی طرف جا رہے ہیں. دھوبی روڈ کے علاقے میں اپنے زمانے کی رئیس شخصیت مرحوم سید قاسم علی شاہ کی اولادیں آباد ہیں. سید قاسم علی شاہ سید محرم حسین شاہ صاحب کے نانا تھے. قاسم علی شاہ صاحب کے پوتوں میں سید منظور شاہ المعروف کابل شاہ کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکے ہیں, جبکہ ان کے چھوٹے بھائی سید اقبال حسین شاہ حیات ہیں. دھوبی روڈ کے بائیں طرف ان سرسبز درختوں کے پیچھے سادات کی بستی بٹنگی دنکا ہے. اس سے نیچے مغل خاندان آباد ہے اور پھر سادات کا محلہ سینڈی دیواڑی ہے. آپ جوں جوں اوپر جائیں آپ کو آبادی نظر آنا شروع ہو جائے گی. اب ایک بار پھر ہم جبی اور کپر کے نزدیک محمودہ پھلالہ روڈ پر ہیں. ساتھ موجود ہیں سید امجد شاہ صاحب. امجد شاہ صاحب ہیں جو علاقے میں لمبردار فیملی سے تعلق ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں امجد شاہ صاحب وہ جو نیچے گاؤں کو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جو مرکزی جو جگہ ہے اس کے ساتھ ایک لال سا مکان ہے, ساتھ سبز گنبد نظر آ رہا ہے, تھوڑا سا تشریح کریں. یہ لال مکان سید اعجاز رضا شاہ صاحب کا ہے. یہاں پہ چھوٹی سی ایک جو اوپر جو ہے نا کوٹھلی سی بنی ہوئی ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا سبز گنبد نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اس جگہ سے. اور یہ جگہ ہے جی زیارت شاہ جی بابا, یہ زیارت ہے. اور اس کے ساتھ ملکہ جو آبادی ہے پیراں کی مرکزی آبادی ہے, اسے ہم پیراں خاص کہتے ہیں. پیراں خاص کہتے ہیں, سینٹرل آبادی ہے, پیراں خاص کہتے ہیں اس کو, سینٹرل آبادی. یہاں پر جو لوگ تھے جو تھوڑے بہت سادات ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو مختلف پیشوں سے وابستہ لوگ تھے. یہ اجتماعی آبادی مسجد بھی نظر آ رہی ہے یہاں پر, مسجد بھی کہ جی ہاں اس میں مسجد بھی ہے, امام بارگاہ بھی ہے. جو امام بارگاہ یہاں سے نظر نہیں آ رہی, بڑی کافی بڑی جو ہے نا وہ بلڈنگ ہے, اور اس کے ملکہ ساتھ جو ہے نا وہ سینڈی کی باڑی ہے. وہاں پہ شاہ ہمارے جو ہے نا محترم مرحوم ممتاز حسین شاہ صاحب کی وہاں پہ وہ دولت کا احمد شاہ صاحب کا گھر بھی وہاں پہ جو مشہور شخصیت علاقے کی. اس کے علاوہ یہ پیچھے جو بستی جو کنگڑ کھولا ہے, اس سے پیچھے جو بستی ہے پیچھے پہاڑی علاقہ دور تک الائی تک, یہ تھوڑی تشریح کریں. یہ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں سامنے تو یہ اسی گاؤں کی ذیلی بستی ہے, کنگڑ کھولا ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا وہ
बीसे है। इसके पीछे आप थोड़ा सा और पीछे जाएं तो ऊंचा, पीछे, हाँ जी, पहाड़ है। पीछे जो छोटी सी ये पहाड़ियाँ हैं, इसके साथ जो शीशा है ना, वगैरह आता है, चटापटा है। यहाँ चट्टापटा है, अतरशीशा है और मंडियार है, संडेसर है। इसके पीछे जब आप जाएं तो यहाँ जो है ना आपको ये पखल, मैदान पखल नज़र आ रहा है, जहाँ की बहुत तकरीबन गुंजान आबादी है। हाँ, ये गुंजान आबादी है और तकरीबन ये 30 किलोमीटर का एरिया जो है, यहाँ आपको यहाँ मकान नज़र ये आ एक रहे और हैं। चीज़ जो रात को यहाँ जब लाइटें लगती हैं तो ये इलाका सारा जो है ना यहाँ से चमचमाता और अजीब जो है ना वो कहकशां नज़र आता है। ये इसके पीछे जो एक लेफ्ट हैंड पे पहाड़ है आपके बकौल, ये पीछे बर्फ नजर आ रही है, ये बादलों की तरह बर्फ है, ये अलाई का मकाम है। ये है जी अलाई का मकाम। ये बडगाम तहसील है। बाएं हाथ पे एक पीछे एक बर्फ है जिसके ऊपर बादल आए हुए हैं और वो थोड़ा सा नजर आ रहा है, चमक बादलों की उसकी। तरह नजर आ रही है, बादलों की ये तरह। बादलों की तरह वो बर्फ नजर है। आ रही है, नीचे वो पहाड़ बर्फ है। ये अलाई का बडग्राम का जिला आता है। जी बडगाम, ये तहसील अलाई है, जिला बडगाम की। या मानसरा से और निकल कर ये जो खास तौर पर ये जो चोटी है, ये चोटी जो है ना प्रिंस अलाई का ये मलकियत है, वहाँ पे इसकी अजारादारी है। प्रिंस नवाज खान जो है ना आजकल MPA हैं, उनके वालिद इस गिरामी वक्त अयूब अलाई। इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं ये तहसील और जिला मानसरा है, लेकिन वो इलाका जो बर्फ हल्की सी नजर आ रही है पीछे दूर दराज सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ी नजर आ रही है जी, वो इलाका जिला बडग्राम तहसील अलाई है। जी हाँ, पहले कभी ये जिला मानसा का ऐसा हुआ करता था, अब वो अलहदा अच्छा, तहसील। दाएं तरफ हम आते हैं, बादल ऊपर बादल है, नीचे पहाड़ों पर बर्फ है, दाएं तरफ थोड़ा सा जी हाँ, इस तरफ आ जाए। यहाँ ये सामने एक बादल के नीचे जो है ना वो जगह ख़ास है, लेकिन इसके इर्द गिर्द भी ये सारी मूसा के मसाला कहलाती है। मुसकल राइट, ये फिर पहाड़ी सिलसिला कागान वैली की तरफ चल जाता है आगे। जी हाँ जी, ये कागान वैली को और आगे जाकर जो है ना ये आजकल नया जो रोड बन रहा है चाइना सिल्क रोड, ठीक है। तो चाइना सिल्क रोड के ये पास जा पहुँचता है, जो अच्छा, इस वक्त मानसा से होकर चलास और जी इस वक्त आप वहीं पर खड़े रहें, अभी बात करते हैं, आपके सारे बरखुरदारान हैं। आगे हैं जवाद, आगे हैं आप भी आगे जी। इस वक्त सैयद जवाद हैं जो एक कारोबारी शख्सियत हैं और साथ इंजीनियर सैयद मुजतबा अदर हैं। मुजतबा अदर से शुरू करते हैं। मुजतबा अदर, ये जो आपने मंजर देखा यहाँ से 2-3 तहसीलें यहाँ पर मिलती हैं जाकर, इस पहाड़ी सिलसिला को अगर लें यहाँ से पीरा से पीछे की तरफ वो ऊपर हम जाकर पहुँच जाते हैं बडग्राम, वहाँ से कोस्तान की तरफ रास्ता जाता है। तो आप कि इस बारे में क्या तासरत है इस इलाके के बारे में जहाँ पर हम खड़े हैं और आगे फिर इसका इतनी अहमियत के अमल इलाके आते हैं? बेसिकली इलाका बहुत ही मतलब एक पुरफिज़ा मुकाम पे, यानी कि एक लोकेशन, प्राइम लोकेशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी कम है। यानी ये सड़क भी पुख्ता नहीं है इस इलाके की। टूरिज़्म जो है वो उसको फ़रोग़ देने के लिए कम से कम सड़क पुख्ता होनी चाहिए। जैसा कि हम देखें बिल्कुल मरी के जैसा है, लेकिन मरी में आप देखें फैसिलिटीज़ हैं, रोड्स वगैरह हैं, यहाँ पे रोड्स वगैरह नहीं है और गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट नहीं लेती। अच्छा, जवाद शाह साहब हैं, सैयद जवाद नकवी साहब, जनाब आपका टूरिज़म और ट्रैवल से ताल्लुक़ है, तो आप समझते हैं कि रोड अगर बेहतर बन जाए, ये ऊपर के इलाके जो इलाके हैं, ये भी गली है, कुपर है, ये ममुंदा तक पुख्ता रोड हो जाए, फलाला है, तो इससे असर पड़ेगा इस इलाके की तरक्की के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि मेरा ताल्लुक़ टूरिज़म डिपार्टमेंट से है और अगर इस इलाके में टूरिज़म के हवाले से काम किया जाए तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्या स्कोप? लोगों का आमदरफ्त ज़्यादा हो जाएगी, तरक्की? बाहर की जिस तरह के लोग मरी और कागान आराम जाते हैं, ये उस जगह के मुकाबले की जगह है और यहाँ पे सड़कें अगर मुकम्मल पुख्ता हो जाएँ और कुछ होटल वगैरह बन जाएँ तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगी। जवाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये यकीनन ये बात जिस तरह जवाद शाह साहब ने कही है, ये बात अहमियत की अमल है कि अगर हुकूमत इस इलाके पर तवज्जो दे, ये बहुत ही कीमती इलाका है टूरिज़म के हवाले से, और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनकी आमदनी के बेसिक ज़राए टूरिज़म है, तो टूरिज़म पर तवज्जो दी जाए तो ये इलाका तरक्की कर सकता है और ये मुल्क तरक्की कर सकता है। बहुत शुक्रिया।